नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज दे शो की ओवरव्यू तुहाडा सब का स्वागत। अज जलंधर लोक सभा जिमनी चोण की गल करूँगा। हालांकि वोटां पैण नूं पूरा एक महीना बाकी है, पर जिमनी चोण लई माहौल पूरा सरगर्म है। आम आदमी पार्टी वास्ते ये चोण क्यों अहम है अते इसनूं भगवंत मान सरकार का लिटमस टेस्ट क्यों किया जा रहा है। वैसे हुण तक होईयां जलंधर लोक सभा चोणां च सियासी पार्टियां का की है ट्रैक रिकॉर्ड। इन्हां चोणां च एक रुझान जो वध चढ़ के सामने आ रहा है वो है लीडरां वालों निजी स्वार्थ लई पार्टियां बदलन दा। कि ये है बदलाव जिस दी पंजाब दे लोकां नूं भाल सी। वैसे जलंधर लोक सभा जिमनी चोण करके बहुत सारे सियासी माहर एक होर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो ये कि जे लोक सभा दियां आम चोणां नूं करीब 1 साल तो घੱਟ समा बाकी आ तां की चोण कमिशन नूं जिमनी चोण करवाउणी चाहीदी है। ये एक संविधानिक मसला वा जिस उपर विचार करन दी अते कानून च सोध करन दी लोड़ आ। और शुरू करते हैं जलंधर जिमनी चोण क्यों आम आदमी पार्टी दी पंजाब च सरकार वास्ते है अहम। ये वाकई आम आदमी पार्टी दी जिहड़ी पंजाब दी भगवंत मान सरकार आ उन्हां वास्ते ये चोण जितना पार्टी दी शाख दा इशू, एक प्रेस्टीज इशू आ। क्योंकि 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ असैंबली चोणां सी ਉਹਦੇ 'ਚ पार्टी ने 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 MLA सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। टोटल ਜਿਹੜਾ लोक सभा विधान सभा ਦਾ ਜਿਹੜੀ स्ट्रेंथ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 80% सीटां आम आदमी पार्टी ਦੀਆਂ ਸੀ। और टोटल वोट परसेंटेज ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 42% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2017 ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 18% ਪਾर्टी ने ज़्यादा वोट ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। जे पार्टी ये लोक सभा जिमनी चोण जित नहीं सकती तो फिर एक इंप्रैशन जिहड़ा वा वो वधूगा कि पार्टी का जिहड़ा ग्राफ आ पिछले 1 साल दे विच घटिया वा। हालांकि जे आपां पिछली लोक सभा चोण दी गल ना भी करिए तो जे आपां विधान सभा दीयां जिहड़ियां 2022 चोणां होईयां वा ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੀਏ तो ਜਿਹੜੀ जलंधर लोक सभा सीट आ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ आम आदमी पार्टी वैसे 117 ਚੋਂ 92 सीटां जित्ती, लेकिन वो 9 सैगमेंट ਜਿਹੜੇ जलंधर लोक सभा सीट ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾर्टी सिर्फ 4 सीटां जित सकी सी, 5 कांग्रेस जित्ती सी। सो जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टी ਦਾ परफॉर्मेंस बाकी ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ वैसे भी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कमज़ोर सी। लेकिन क्योंकि पार्टी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ जिमनी चोण ਜਿਹੜੀ जून 2022 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ पार्टी ਨੂੰ सत्ता 'ਚ ਆਇਆ सिर्फ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਣ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ तो फिर लगातार इंज लगना वा भी ठीक है 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत वधिया परफॉर्मेंस सी, बड़ियां सीटां ले लियां तुसीं, लेकिन उस तो बाद फिर लगातार पार्टी का जिहड़ा ग्राफ आ वो डाउन आ। संगरूर वाली हार जिहड़ी आ वो पार्टी वास्ते बड़ी वड्डी हार सी, क्योंकि वो सीट भगवंत मान मुख्यमंत्री की अपनी सीट रही सी। 2 वारी उन्होंने उत्थों शानदार जित प्राप्त की सी। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 2-2.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਜਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ 5800 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। तो कांग्रेस वालों इत्थे दलवीर सिंह गोल्डी सी मैदान दे विच, और बीजेपी वालों केवल ढिल्लों जिहड़े साबका MLA कांग्रेस पार्टी दे रहे, उन्होंने फिर बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली सी और वो उन्हां दे उम्मीदवार सी। वैसे उन्हां चोणां दे विच संगरूर वेले वोटर इंथूजियाजम बहुत घटिया होया सी, और सिर्फ 45% वोटिंग हुई, जिहड़ी आलमोस्ट 27% 2019 नालों घट सी। तुसीं अंदाज़ा ला लो कि 2019 और 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮਈ 29 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ 2% ਘੱਟ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 35% ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 37% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸ, ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ
ये जिहड़ी जिमनी चोण जलंधर की जितना। हुण आपां नैक्सट इशू ते आउने। हुण तक होईयां जलंधर लोक सभा चोणां 'च सियासी पार्टियां दा की रहा है ट्रैक रिकॉर्ड। देखो जे पुराना ट्रैक रिकॉर्ड वेखीए तो वाकई ये टिपिकली कांग्रेस की सीट है। जिन्ना क मैनूं याद आ, पिछले मैं करीब 40-45 साल का मैं इतिहास फोलिया वा जलंधर सीट का, 4 वारी छड्ड के इत्थे कांग्रेस ही ये सीट जित्ती रही है। 2 वारी तो अकाली दल सीट जित्तिया है, एक तो 1977 एमरजेंसी तो बाद जी वोटिंग हुई आ, उदों इकबाल सिंह ढिल्लों ये सीट जिते सन, और फिर 1996 के दरबारा सिंह जिहड़े बाद गवर्नर बने आ वो ये सीट जिते सी। इस तो इलावा इंदर कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री रहे आ, पहलों उस तो पहलों विदेश मंत्री सन, वो जरूर ये सीट जनता दल की टिकट के उत्ते 1999 तो 1998 जिते आ, पर उस तो बाद और उस तो पहलों ये सीट कांग्रेस की सीट ही रही है। बड़ी दिलचस्प गल है कि 1971 के इत्थों जेतू कैंडीडेट सीगे सरदार स्वर्ण सिंह जिहड़े देश के विदेश मंत्री भी रहे हैं, जानी मानी हस्ती सन, और सिखां नूं उन्हां ते बहुत, पंजाबियां नूं उन्हां ते बहुत माण भी है कि वो इन्नी उच्ची पदवी ते रहे और बड़ा चंगी उन्हां दी कारगुजारी सी बतौर विदेश मंत्री। उन्हां तो इलावा 1980 तो 1985 दे विच मेजर जनरल रजिंदर सिंह स्पैरो ਜਿਹੜੇ 1965 ਦੀ ਜਿਹੜੀ जंग ਸੀਗੀ पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੀਰੋ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ। 1999 ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2009 ਚ ਲੜੇ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2014 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ मौत हो गई, और उस करके ये दोबारा जिमनी चोण हुण हो रही है, और हुण उन्हां दी वाइफ जिहड़ी आ करमजीत कौर चौधरी, उन्हां नूं कैंडीडेट कांग्रेस ने बनाया वा। आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस जलंधर की सीट ते कोई बहुता चंगा नहीं। हाँ, 2014 दे विच वैसे तो नवीं पार्टी आ, 2014 दे विच उन्हां नूं चंगीआं वोटां मिलियां सन। उदों तुहानूं पता ही आ कि 13 दे विचों आम आदमी पार्टी 4 सीटां जित गई सी। कई थावां ते जित नहीं सकी पार्टी, लेकिन चंगीआं वोटां पईआं, और जलंधर वो एक सीट सी। ते ज्योति मान खड़े हुए सन, और ज्योति मान नूं ऑलमोस्ट करीब 2-2.5 लाख वोट मिल गई सी, और वोट परसेंटेज भी उन्होंने करीब 24% सी। जित तो नहीं सके पर चंगी वोट लै गए सन। लेकिन 2019 दे विच पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा माड़ा सी, निराशाजनक सी। जस्टिस जोरा सिंह नूं इत्थों खड़ा किया, और जस्टिस जोरा सिंह सिर्फ 2.5% टोटल वोटां जिहड़ियां वा वो लै सके सन। सो ना तो 2019 परफॉर्मेंस चंगा सी, ते ना ही 2022 असैंबली चोणां दे विच भी आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस चंगा। जिवें दस्सिया भी 9 सैगमेंट चों सिर्फ 4 सैगमेंट ही जित सकी सी। हालांकि बाकी स्टेट दे विच अंदाज़ा लाओ कि 117 चों 92 सीटां आम आदमी पार्टी दियां आईयां। हुण फिर कांग्रेस का पलड़ा इस वेले हावी लग रहा, इस करके क्योंकि एक MLA जिहड़े फ्लौर तो MLA ने विक्रमजीत चौधरी, संतोख सिंह चौधरी के बेटे ने, जिहड़ी कांग्रेस की कैंडीडेट है करमजीत कौर, उन्होंने बेटे ने। सो इस करके उन्हों की भी एडवांटेज होगी, और ये 9 हल्कों के विचों 4 हल्के जिहड़े ने वो रिजर्व ने, फिलौर, करतारपुर, जलंधर वैस्ट ते आदमपुर। और रिजर्व हल्कों के विचों 2022 के जिहड़ी असैंबली चोण सी उहदे सैगमेंट वाइज देखिए तो 2 कांग्रेस जित्ती रिजर्व हल्कों के विचों, 4 के विचों, ते 2 आम आदमी पार्टी जित्ती। सो ट्रैक रिकॉर्ड वेख्या जाए तो वाकई हुण तक जलंधर सीट के विच आम आदमी पार्टी का बाकी पार्टियां नालों किते ज़्यादा बेहतर है ट्रैक रिकॉर्ड, खास करके 1999 तो बाद। सो हुण आपां इस तो बाद नैक्सट इशू ते आउने आ। वोटरां नूं पार्टियां बदलण वाले लीडरां दा की करना चाहिए है हशर। तुसीं कहोगे कि ये बारे मैं क्यों गल कर रहा हूँ, इस करके कि ये पार्टी बदलण का जिहड़ा रुझान है वो पहलों भी आपां बड़ी वारी वेख्या वा, तो ये जलंधर जिमनी चोण वेले भी हुण पार्टियां जिहड़ियां वा वो लीडरां वालों बदलियां जा रही वा। ये भी एक इशू आ, सुर्खियां बन रही वा। सो ये रुझान जिहड़ा वा ये लगातार कंटिन्यू कर रहा, जे मैं कहां वध नहीं रहा तो कंटिन्यू जरूर कर रहा।
ਸੋ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ BJP 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ BJP 'ਚ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਅਥਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਅਥਵਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 'ਚੋਂ 20 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਰਹੇ ਆ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 2009 ਤੱਕ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਆ ਔਰ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਉਹ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MLA ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਆ ਕਿ 2022 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, 3 ਵਾਰੀ MLA ਰਹੇ ਨੇ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਔਰ MLA ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ HS ਹੰਸਪਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਜਾਂ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ, ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ MLA ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਦੋਂ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਚੋਣਾਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ, ਅੱਜ MLA ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ 2022 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। 2022 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਹਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਏ ਰਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੈ ਲਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਖੈਰ ਜੁਆਇੰਟ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਗੈ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, 4 'ਚੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗੈ ਰਾਮ ਇਹ ਟਰਮ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਵਾ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਟੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 1985 'ਚ ਆਇਆ, ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 151A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੀ 1 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਟੇਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2 UP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ 95 ਲੱਖ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 70 ਲੱਖ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 70 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਲੱਖ ਕਰਤਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਹੁਣ 75 ਲੱਖ, ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਸੀ 54 ਲੱਖ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ 28 ਲੱਖ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 95 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ MP ਰਹੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ ਵਾ, ਸੋ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਰਹੇ ਜੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ? 80, 90,
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਿਟਿੰਗਸ ਅੱਗੇ ਤੇ 150 ਪੌਣੇ 200 ਸਿਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ 100 ਸਿਟਿੰਗ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੂਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।